ધોરણ 8 विषय हिंदी काव्य 6 तूफानों की ओर। लेखक छे शिवमंगल सिंह, उपनाम छे सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जागरपुर जिला उन्नावा उत्तर प्रदेश में बराबर एमनो जो जन्म है विद्यार्थी मित्रों लेखकनो ते के 5 ऑगस्ट और 1915 में जागरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में थयो हतो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की। जो आ लेखक है विद्यार्थी मित्रों जे शिवमंगल एमने जे बनारस है हिंदू विश्वविद्यालय त्या तेमने MA और PhD नो अभ्यास करे छे। अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया। जो एमने त्यार पछी जे अनेक अध्ययन संस्थाओं छे शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में हिंदी संस्थाओं में उच्चतम पद एटले के ऊंचा पद पर तेओ शुं करे छे पोतानी कार्यरत कार्य करे छे। तथा अनेक देशों की यात्रा की और त्यार पछी आ जे लेखक छे विद्यार्थी मित्रों तेओ अनेक देशों की शुं करे छे यात्रा पण करे छे। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। जो आज लेखक छे विद्यार्थी मित्रों एमने 1974 में मिट्टी की बारात जे साहित्य सर्जन करे छे एमना माटे एमने साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार सम्मानित करवामां आवे छे। कया पुस्तक माटे ते के मिट्टी की बारात बराबर ए साहित्य अकादमी द्वारा एमने 1993 में भारत भारती नामनो एक पुरस्कार आपीने एमने सम्मान आपवामां आवे छे। 1974 भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया। जुओ अने 1974 में तेमने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवोर्ड आपीने एमने सम्मान करवामां आवे छे। त्यार पछी जुओ हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति और प्रकृति पुरुष कालिदास। जुओ आ एमना शुं छे विद्यार्थी मित्रों जे हिंदी साहित्य में एमने जे साहित्य सर्जन करेलू छे ए पुस्तकोना नाम आपेला छे कि हिल्लोल छे, जीवन के गान बराबर, युग का मोल, प्रलय सूजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। आज एमने जे साहित्य सर्जन कर्युं छे विद्यार्थी मित्रों एमना नाम आपेला छे। त्यार पछी जो विद्यार्थी मित्रों आगळ प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जो अहींया जे आपने अभ्यासक्रम में आपेलुं जे काव्य छे ए जे लेखक छे कवि छे एमने जे शिवमंगलजी छे एमने आखुं जीवन आपणे शुं करवुं छे हमेशा संघर्ष करवुं जोईए अने संघर्ष में रहीने ज आपणे लक्ष्य पासे शुं करीए छे आगळ वधीए एना माटे प्रेरणा आपवामां आवी छे। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है। उदाहरण जो विद्यार्थी मित्रों कि जे रीते आपणे सोनू होय छे बराबर एना आग में आपणे शुं करीए छे तपावीए छे अने त्यार ए तपावीए छे बराबर एटले एनाथी कि आ सोनू वधारे निरखे छे એટલે કે વધારે उजळું देखाय छे एम। उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। आज रीते अमे अनेक मुश्केलियों छे आफतो छे ए आपने शुं करे छे नवा जीवन जीववानी रस्तो बतावे छे तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। अने त्यार पछी जोवा जईए तो आवी अनेक प्रकारनी मुश्केलियों छे ए आपने शुं करे छे आगळ वधवा माटे बराबर रस्तो अने मजबूत बनावे छे। आपणे मक्कम बनीए छे, दृढ़ करीए छे। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं।
જુઓ આ કવિઓમાં શું કીધું છે, આપણે આ કવિતામાંથી શું શીખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આ કવિતામાં ધૈર્ય એટલે કે ધીરજ રાખવી, ગતિશીલતા હંમેશા પ્રગતિશીલ રહેવું, સાહસ और સંઘર્ષ બરાબર रहना जैसे મૂલ્ય ઉજાગર કિए ગયે હે, સાહસ કરવાનું બરાબર, આપણે જે કંઈ કાર્ય કરીએ એમાં ઉત્સાહપૂર્વક પોતે એમાં ભાગ લેવાનો. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કાવ્ય પર ધ્યાન આપીશું. તूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार. જુઓ અહીંયા શું કીધું છે, નાવિક એટલે કે નાવડી જે ચલાવનાર છે માજી એ, નીજ એટલે કે પોતાની, અને પતવાર એટલે આપણે કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નાવડી જે ચલાવવામાં આવે છે એ લાકડાની ચૂપ એટલે કે જે સોટી આવે છે એ બરાબર, એને કહેવાય છે પતવાર. એટલે કે નાવ ચલાને કી તીનો કી લકડી બરાબર, એટલે કે ચપ્પુ બરાબર. એટલે અહીંયા તूफानों की ओर घुमा दो, એટલે અહીંયા લેખક શું કહે છે કે આ જે તુફાન છે, મુશ્કેલી છે બરાબર, એમના સામને આ તમારી પતવાર છે બરાબર, એને આપણે એની સામે લઈ જાઓ કે હે નાવિક तुम तूफानों का सामना करके अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो. જુઓ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિ કહે છે કે આપણે કોઈ પણ સંઘર્ષ આવે તો એ સંઘર્ષમાં હંમેશા આગળ રહેવું જોઈએ અને સંઘર્ષનો સામનો કરવો જોઈએ. અહીં જે નાવિક છે, નાવિકને લેખક કહે છે કે તમારી જે પતવાર છે, નાવડી ચલાવવાની જે હોડી છે બરાબર, એ તુફાન સામે એને આગળ લઈ જાઓ એમ. આજ સિંધુને 20 ઉગલા હે. જુઓ સિંધુ એટલે સમુદ્ર બરાબર, 20 ઉગલા હે એટલે કે એને પણ પોતાનું જે પરિસ્થિતિ છે બરાબર, સમુદ્રએ કઠિન પરિસ્થિતિઓનું શું કર્યું છે, નિર્માણ કર્યું છે. એટલે કે સમુદ્રમાં ખૂબ મોટા મોટા મોજા આવી રહ્યા છે અને તુફાન આવી રહ્યું છે. એટલે કહે છે કવિ કે આજે સિંધુને 20 ઉગલા હે, એટલે કે આજે સમુદ્રમાં આપણે જોવા જઈએ તો ઝેરની જેમ બરાબર, એટલે કે સમુદ્રમાં ખૂબ મોટા મોટા તોફાનો આવી રહ્યા છે. લહેરો કા યૌવન મચલા હે. જુઓ શું કીધું કે સમુદ્રની જે લહેરો છે બરાબર, એ નાવ કો નિગલના ચાહતી હે, એટલે કે અહીંયા શું કીધું કે લહેરો કા યૌવન મચલા હે, એટલે કે જે આપણી નાવડી છે એ નાવડીને આખી ડૂબાડી દેવા માંગે છે. કોણ ડૂબાડી દેવા માંગે છે, તે કે સમુદ્રમાં ઉઠેલી લહેરો. આજ હૃદય મેં ઓર સિંધુ મેં બરાબર, શું કીધું છે કે આજ હૃદય મેં ઓર સિંધુ મેં, એટલે કે આજે આપણા હૃદયમાં અને સમુદ્રમાં બરાબર. શું કીધું, સાથ ઉઠા હે જ્વાર, એટલે કે બંનેની અંદર સાથે સાથે જ્વાર ઊભો થયો છે બરાબર. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કહી શકીએ કે જ્વાર એટલે કે એક પ્રકારનું તૂફાન ઊભું થયું છે, સમુદ્રમાં આવનારું તૂફાન બરાબર. તूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, એટલે કહે છે લેખક કહે છે કે તમારી નાવડી જે છે, નાવડીને ચલાવવાની જે પતવાર છે બરાબર, જે ચપ્પુ છે લાકડી બરાબર, એને આપણે શું કરીએ, તૂફાનોની સામે લઈ જાઓ. લહેરો કે સ્વર મેં કુછ બોલો. અહીંયા શું કીધું છે કે લહેરો કે સ્વર મેં કુછ બોલો, તે કે લહેરો એટલે કે લહેરો જે ઉઠે છે બરાબર, મોટા મોટા ઊંચા મોજા જે આવે છે એ જ મોજાની આંધીમાં એટલે કે એમાં જ સાહસ ન જમા કર દેખ લો કી તુમ મેં કિતની હિંમત હે બરાબર. એટલે કે છે લહેરોની ભાષામાં જ આપણે પણ એ રીતે શું કરવાનું છે, બોલવાનું છે. એટલે કે એની સામે સાહસ કરવાનું કહે છે. એની સામે આપણે જે આંધી આવે છે એ આંધીની સામે આપણે જમકર પોતાની હિંમત લગાવવાની છે. ઈસ અધડ મેં સાહસ તોલા. જુઓ અહીંયા શું કીધું છે કે ઈસ અધડ મેં સાહસ તોલા. અધડ એટલે આપણે કહીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આંધી, તૂફાન બરાબર છે. તો કે એમાં શું કહેવાનું કે જીવન મેં તूफानों का प्यार कभी कभी मिलता નહીં હે બરાબર. એટલે અહીંયા કીધું છે કે ઈસ અધડ મેં સાહસ તોલા, એટલે કે અહીંયા આપણે કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આજમાર કર આપણી જે સાહસ છે, આપણી અંદર જે તાકાત છે, આપણી અંદર જે હિંમત છે એ હિંમત આજે આપણે શું કરવાની છે, અહીં અજમાવવાની છે. કભી કભી મિલતા જીવન મેં
તૂફાનો કા પ્યાર, એટલે કે આ જીવનમાં ક્યારેક જ આપણને મુસીબત અને તકલીફોનો શું મળે છે? પ્રેમ મળે છે, ક્યારેક ક્યારેક જ. એટલે કે ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ હોય એને જ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ હોય એના જીવનમાં શું હોય છે? કઠિનાઈ આવે છે, મુશ્કેલીઓ આવે છે, આફતો આવતી હોય છે. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર. કવિ ફરી કહે છે કે હે નાવિક, હે માજી, આ તમારી જે હોડી છે, હોડીની જે પતવાર છે, લાકડીની જે બરાબર ચપ્પુ છે, એને તમે આ તૂફાનોની સામે લઈ જાઓ. ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार. જુઓ યહ અસીમ, આપણે અહીંયા કહી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અસીમ એટલે કે જેની કોઈ સીમા નથી, નીચ એટલે કે પોતાની, બરાબર. અહીંયા કીધું છે અસીમ એટલે કે કોઈની જેની કોઈ સીમા નથી, અને નીચ એટલે કે પોતાનું, સીમા એટલે કે સરહદ, આપણે કહીએ કે કોઈ હદ, બરાબર. જાને એટલે કે જાણવું, બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે કે આ જે સમુદ્ર છે, સમુદ્રના જે તૂફાનો છે, ભલે આ એના શું છે? અસીમ હોય, અસીમ દેખાતા હોય, બરાબર. એટલે કે જેની કોઈ સીમા નથી, પણ હે નાવિક, તું તારી નાવને લઈને એ સમુદ્રના જે ઉતરતા અને ચડતા જે શું છે? તૂફાનો છે, લહેરો છે, એ લહેરોને તું બતાવી દે કે મિટ્ટી કે પુતલે માનવ કભી ભી હાર નહીં માનતે, એટલે કે મિટ્ટી કે પુતલે માનવ કભી ભી હાર નહીં માનતે. યહ અસીમ નિજ સીમા જાને, સાગર ભી હે, સાગર ભી તો યહ પહચાને, એટલે કે કહે છે કે આ સમુદ્રની જે લહેરો છે, એ લહેરો ભલે આપણને દેખાતી હોય, હે નાવિક, તું પણ એને બતાવી દે કે તારામાં ઉત્તર અને આ જે તુફાન છે સમુદ્રમાં ઉઠેલું, એ સમુદ્રને તુફાનની સામે લડવાની શું છે? જીત છે. એટલે કે મિટ્ટી કે પુતલે માનવને કભી નહીં માની હાર, એટલે કે મિટ્ટીના જે પુતળું છે, માનવ મનુષ્ય, એ ક્યારે પણ હાર માનતો નથી. તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર, હે નાવિક, હે નાવિક, તૂફાનોની સામે આજે તારી પતવાર છે, તારું જે નાવ ચલાવવાનું જે ચપ્પુ છે લાકડીનું, બરાબર, એને તૂફાનોની સામે લઈ જા. ત્યાર પછી કીધું છે સાગર કી અપની ક્ષમતા હે. જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાગર સમુદ્ર, બરાબર, ક્ષમતા એટલે કે એક પ્રકારનું માપદંડ, એટલે કે એ માપી શકો. પર માજી ભી કભી ન થકના, એટલે કે છે શું કીધું કે સમુદ્ર જે છે એ સમુદ્ર પોતાની શક્તિ છે, બરાબર. સમુદ્રની પોતાની શક્તિ શેમાં છે? સમુદ્ર પાસે લહેરોમાં પોતાની શક્તિ છે, બરાબર. અહીંયા કીધું છે કે માજી બી કમ થકતા નહીં, એટલે કે જે માજી છે, જે નાવિક છે, એ પણ પોતાની હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ ખોતો નથી. એટલે કે માજી પાસે પણ શું છે? કે વિશ્વાસ છે, હિંમત છે અને આત્મવિશ્વાસ છે. જબ તક સાસો મેં સ્પંદન, જો અહીંયા સ્પંદન એટલે કે ધડકન, સાસોમાં એટલે કે પોતાના શરીરમાં ચાલતી હોય એ. જબ તક એટલે અહીંયા શું કીધું કે જ્યાં સુધી આ જે નાવિક છે, જે હોડી ચલાવનાર છે, એની સાસોમાં શું ચાલે છે? કે એના હૃદયમાં શું ચાલે છે? હાથ નહીં रुकेगा, એટલે કે જબ તક नाविक की सांसें चलती रहेगी तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा. અહીંયા કીધું છે કે સાગર કી અપની ક્ષમતા હે, એટલે કે સાગરની પોતાની લહેરોમાં પોતાની શું છે? શક્તિ છે. એ જ પ્રમાણે અહીં જે નાવિક છે, જે માજી છે, એની પાસે પણ હિંમત અને આત્મવિશ્વાસ છે. એટલા માટે એક નાવિકને કહે છે કે ત્યાં સુધી તારી સાસો ચાલે છે, બરાબર, તારામાં હૃદય છે, તારામાં પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી એ પણ એ રૂકતો નથી. એટલે નાવિક પણ, એ જે માજી છે, એ પણ આ તૂફાન સામે લડવાનું જાણે છે. ઉસકા હાથ નહીં રૂકતા, એટલે કે જે નાવિક છે એનો હાથ ઊભો રહેતો નથી. इसके ही बल पर कर डाले, એટલે કે આના બળ ઉપર, આની તાકાત ઉપર, આના વિશ્વાસ ઉપર, બરાબર.
इस शक्ति के बल पर नाविक ने सातों सागर पर किए है એટલે કે છે इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। આ જે નાવિક છે એને પોતાના હાથ ઉપર પોતાની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ છે એટલા માટે એ 7 સમુદ્ર પાર કરી લે છે। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, हे માજી, તો આ તુફાન આવે છે એ તુફાનોની સામે પોતાની જે પતવાર છે એની સામે એક પતવારને ઘુમાવી દો, એટલે કે તુફાનની સામે તારી નાવડીને લઈ જા। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપણે આ કાવ્ય પંક્તિ એકવાર ધ્યાન આપીશું, બરાબર છે। એમાં શું કીધું છે? તૂફાનો કી ઓર ઘુમા દો નાવિક નિજ પતવાર, એટલે કે તુફાન આવી રહ્યા છે, બરાબર। હે નાવિક, આ તુફાનોની સામે તમારી જે પતવાર છે, નાવિકને જે ચપ્પુ છે એ દિશામાં તમે આ નાવડીને લઈ જાઓ। આજ સિંધુને વિષ ઉગલા હે, એટલે કે આજે સમુદ્રએ પણ શું ઉગલું છે? વિષ, એટલે કે ઝેર ઉગલ્યું છે। એટલે આપણે કહી શકીએ કે સમુદ્રમાં પણ આજે કઠિન પરિશ્રમો આવી રહ્યા છે, એટલે કે ખૂબ લહેરો આવી રહી છે, ખૂબ તોફાનો આવી રહ્યા છે। લહેરો કા યૌવન મચલા હે, એટલે કે જે લહેરો છે, બરાબર, એ લહેરો શું વિચારે છે કે આજે આ નાવડીને પણ હું આખી ગળી જઈશ એમ વિચારે છે। આજ હૃદય મેં ઓર સિંધુ મેં સાથ ઉઠા હે જ્વાર, એટલે કે આજે સમુદ્રમાં અને આપણા હૃદયમાં સાથે સાથે જ જ્વાર ઉભ્યો છે, કે એક પ્રકારનું તોફાન ઊભી થયું છે। લહરો કે સ્વર મેં કુછ બોલો, એટલે કે હે નાવિક, તું પણ લહરોની જે સ્વર છે, બરાબર, એના જેવા ઊંચા અવાજમાં, જેમ તુફાનો આવતા હોય તો અવાજ કેવો મોટો મોટો થાય છે, દરિયામાં લહેરો આવતી હોય, એ જ રીતે તું હે નાવિક, તું પણ એ આંધી ने अपने साहस को अजमा कर देख लो कि तुम कितने हिम्मत वाले हो, એટલે કે તું પણ આજે લહેરો ઊભી થાય છે, તુફાનો આવી રહ્યા છે, તું પણ એ જ ભાષામાં તું એને જવાબ આપ। કભી કભી મિલતા જીવન મેં તૂફાનો કા પ્યાર, તો કે ક્યારેક ક્યારેક આપણને આ તુફાનોનો જે પ્યાર મળે છે, પ્રેમ મળે છે, એટલે કે એવા ભાગ્યશાળી જ વ્યક્તિ છે કે જેના જીવનમાં હંમેશા કઠિનાઈ અને મુશ્કેલીઓ અને આફતો આવતી હોય છે। યહ અસીમ નિજ સીમા જાને, અસીમ એટલે કે જેની કોઈ સીમા નથી એ, બરાબર। એટલે અહીંયા કીધું છે કે આ સમુદ્ર, બરાબર, યહ અસીમ નિજ સીમા જાને સાગર ભી તો યહ પહચાને। શું કીધું છે? મિટ્ટી કે પુતલે માનવને કભી ન માની હાર। આ જે સમુદ્ર છે, સમુદ્રમાં ભલે આ તુફાનો આવે છે, એ તુફાનો કેવા દેખાઈ રહ્યા છે? અસીમ, એટલે કે એની કોઈ સીમા રહી નથી। તો હે નાવિક, તું પણ તારી નાવડી લઈને સમુદ્રમાં ઉતર અને આ સમુદ્રને અને આ તુફાનને બતાવી દે કે આમાં માટીનું જે પુતળું છે એ ક્યારે પણ હાર માનતો નથી, ક્યારે પણ હાર માનતો નથી। सागर की अपनी क्षमता है, बराबर, पर माझी भी कम थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इस ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। અહીંયા શું કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે સમુદ્ર પાસે જે લહેરોની શક્તિ છે એ જ રીતે આ જે માજી છે, નાવિક છે, એની પાસે હિંમત અને આત્મવિશ્વાસની શક્તિ છે। એટલે કે હે નાવિક, તું પણ તારા હૃદયમાં જ્યાં સુધી સાહસ ચાલે છે, તારા હૃદય જ્યાં સુધી ધબકે છે ત્યાં સુધી તારા હાથ રૂકે નહીં, એટલે કે ત્યાં સુધી આ નાવિક પોતાની હિંમત હારતો નથી અને નાવડી ચલાવે છે। પછી કીધું જો વિદ્યાર્થી કે इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर, એટલે કે આ જ શક્તિ ઉપર, આ શક્તિની બળ શક્તિ ઉપર આ જે નાવિક છે, આ જે માજી છે એ 7 સમુદ્ર પાર કરી દે છે। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, તારું જે નાવડી છે, નાવડીની જે પતવાર છે એ પોતાની નાવડીને એ તુફાનોની સામે તું લઈ જા, એની સામે તું સંઘર્ષ કર, એની સામે તું લડ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણું જે કાવ્ય છે એ કાવ્ય સમજૂતી પૂર્ણ થાય છે, બરાબર છે। એમાં આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ કે નાવિક છે એટલે કે નાવ ચલાને વાલા, મલ્હાર, માજી, નિજ એટલે કે અપના પોતાનું, પતવાર એટલે કે નાવ ચલાને વાલી લકડી ચપ્પુ, જ્વાર એટલે તूफान, समुद्र का पानी का बढ़ना।
અધડ એટલે કે આંધી, અસીમ એટલે કે સીમાહીન એટલે કે જેની કોઈ સીમા જ નથી, ક્ષમતા એટલે કે શક્તિ, યોગ્યતા, સ્પંદન એટલે કે ચેતના, ધડકન, બલ પર એટલે કે સહારે. બરાબર, એટલે કે અહીં જે નાવડી છે એ નાવડીને નાવિકને કહે છે કે તું તુફાનો સામે લઈ જા, તારામાં પણ શક્તિ છે, તારામાં પણ આત્મવિશ્વાસ છે. એમ કરીને અહીં આ કવિતામાં આપણને સરસ એવી સમજૂતી આપી છે કે આ હંમેશા આપણે સંઘર્ષમય રહેવું જોઈએ અને પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે હંમેશા આગળ વધવું જોઈએ. એમ અહીં કવિ આપણને કહે છે કે જે રીતે સોનુને જે સોનું હોય છે, બરાબર, એને આપણે અગ્નિમાં નાખીને એને શું કરીએ છીએ, વધુ નિખાર કરીએ છીએ. એ જ રીતે આ જીવનમાં આવતી જે કંઈ બાધાઓ છે, જે કંઈ મુશ્કેલીઓ છે, જે કંઈ આફતો છે, એની સામે તું આગળ જા અને એની સામે તું લડ. બરાબર, એમ અહીં કવિ આપણને આ કાવ્ય દ્વારા ધૈર્ય, ગતિશીલતા, સાહસ અને સંઘર્ષમય જીવન જીવવાનું કહે છે અને આપણને આ જે ગુણ છે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની શિક્ષા આપે છે.